کہ انہوں نے کن بنیادوں پر ان کو وزیر بنایا گیا اور ان کو وزارتیں ملیں۔ اس میں کچھ لوٹے تھے، کوئی بگوڑے تھے، کوئی ضمیر فروش تھے۔ یہ اگر آپ کی کابینہ ہوگی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ حکومت، کاروبار مملکت کس طرح چلیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، اس لیے وہ عوام کی بھلائی کے لیے کوئی بھی قانون سازی نہیں کریں گے۔ وہ صرف قانون سازی کریں گے اپنے آپ کو غیر جمہوری طور پہ اقتدار میں رکھنے کے لیے۔ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کی خدمت کر سکے، الٹا وہ اپنی خدمت کر رہے ہیں، جس میں کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے جو اشتہارات میں اربوں روپے لگائے ہیں، کام کچھ نہیں کیا لیکن اشتہاروں کو، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے جھوٹ کو آگے بڑھانے کا، وہ کچھ انہوں نے عوام کے لیے کیا۔ انہوں نے جو اس ایک سال میں کیا وہ صرف وسطیت، ایسے قوانین جس میں کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی شامل ہے اور اس میں پیکا لا بھی شامل ہے، اور اس میں ہر قسم کے وہ قوانین پارلیمنٹ سے بزور بازو پاس کرائے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، اس لیے وہ عوام کی بھلائی کے لیے کوئی بھی قانون سازی نہیں کریں گے۔ وہ صرف قانون سازی کریں گے اپنے آپ کو غیر جمہوری طور پہ اقتدار میں رکھنے کے لیے، اور صرف اپنی ایک ایسی حکومت جس میں کہ کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کی خدمت کر سکے، الٹا وہ اپنی خدمت کر رہے ہیں، جس میں کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے جو اشتہارات میں اربوں روپے لگائے ہیں، کام کچھ نہیں کیا لیکن اشتہاروں کو، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے جھوٹ کو آگے بڑھانے کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ابھی کابینہ کو یعنی جس تعداد سے بڑھایا گیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے انعام ہے جن کے ضمیر نہیں ہے، جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا، جنہوں نے اپنی وفاداری کو بیچا اور یہ وزارتیں حاصل کی۔ ان وزارتوں کی حیثیت عوام کی نظر میں صفر ہے، اور یہ وہ تمغے ہیں جو کہ ان کی ذلت کا ایک ریکارڈ رہے گا کہ انہوں نے کن بنیادوں پر ان کو وزیر بنایا گیا اور ان کو وزارتیں ملیں۔ اس میں کچھ لوٹے تھے، کوئی بگوڑے تھے، کوئی ضمیر فروش تھے۔ یہ اگر آپ کی کابینہ ہوگی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ حکومت، کاروبار مملکت کس طرح چلیں گے۔ ایسے لوگ جن کو کہ عوام نے ریجیکٹ کیا، بری طرح ریجیکٹ کیا، وہ آپ کے وزیر بنے ہوئے ہیں، اور ایک طرف جو مہنگائی کا حال ہے اور دوسری طرف یہ عیاشیاں کہ یہ اتنی بڑی کابینہ، یعنی یہ 10 لوگ یا 12 لوگ جو کام نہیں کر سکے، یہ 100 بھی کر لیں ان کی نہ حکومت میں وہ ایک اخلاقی وہ بنے گا، قوت آئے گی اس کیبنٹ میں، اور نہ ہی یہ کچھ عوام کے لیے کر سکیں گے۔ یہ صرف جو ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی جو انہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں، ان کی ایک قسم کی دھاڑی ان کو ملی ہے، جو کہ عوام کی نظر میں بالکل ایک ان کی جو ایک وہ ہے حیثیت ہے، وہ بالکل صفر ہے۔ تو اس لیے جن حالات میں یہ جو ملک چل رہا ہے، اس طرح نہیں چل سکتا۔ یہ جو ہے ایک ایسا ماحول آ گیا ہے جس میں کہ آپ کا ملک قرضوں میں ڈوب گیا ہے، مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے اور کوئی ریلیف ہے نہیں۔ آپ کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی ہے جو کہ چوروں ڈاکوؤں پر مشتمل ہے۔ ان کا ریکارڈ آپ دیکھیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور ان کو ہمارے اوپر ایک اصل مینڈیٹ والے لوگوں کو ہٹا کر، یعنی عمران خان کو ہٹا کر، اور ان دونوں کو زرداری کو اور نواز شریف کو لے آئے ہیں۔ عمران خان اگر آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے، یہ واحد کنجی ہے، کیونکہ جس طرح آپ کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جس طرح بلوچستان میں ہو رہی ہے، اور ابھی سندھ والے بھی اپنے پانی کے چکر میں جو ان کا جائز مطالبہ ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ایک ایسی حکومت جو کہ مصنوعی حکومت ہو، وہ کیسے ان سے نبردہ ہو سکتی ہے؟ ایک عمران خان ہے جس نے اس پورے ملک کے نوجوانوں کو چونکہ ایک پورے ملک کی پارٹی ہے، ہماگیر ملک کی پارٹی ہے، ہر صوبے میں اس کی نمائندگی ہے، ایک وہی شخص ہے جو اس پورے
माहौल को इकट्ठा कर सकता है और इस मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पे ला सकता है, वरना अगर हमने इनके हाथ में छोड़ा तो मुल्क का फिर खुदा ही हाफिज। शुक्रिया। मुतहदा पोजीशन जो आप लोग बना रहे हैं और इसके बाद जो एहतजाज का ऐलान किया है, किस तरह का एहतजाज करेंगे और मुतहदा पोजीशन में मौलाना फजलुर रहमान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर क्या बात है? जी बिल्कुल, देखें हमारा जो इत्तेहाद है उस पे हमारी कोशिश यही है कि हम मिनिमम एजेंडे पे, यानी वो क्या है कि इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो और ये जो झूठे मैंडेट से एक हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, दूसरे इलेक्शन, ताज़ा इलेक्शन, एक नए इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में नए इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि ये इस किस्म की 2 नंबर की जो मैंडेट है ना, वो आपको ताकत नहीं देता। और जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। उनके साथ बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह अगले कोई 3-4 में हमारी एक कमेटी भी बनी हुई है जिसमें कि हमारे असद कैसर साहब हैं और मौलाना साहब की तरफ से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं। तो हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह अगले कुछ रोज़ में उनके साथ भी मामलात हमारे तय हो जाएंगे और फिर जो है तो ईद के बाद जो है एक बड़े पुरजोर तरीके से हमने ये जो आए हुए हैं हमारे ऊपर मुसल्लत की गए हैं, हमने इस मुल्क की जान छुड़ानी है इन नालायकों से, ये जो करप्ट लोग हैं जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं, और इस मुल्क को हमने दोबारा तरक्की के रास्ते पर डालना है। शबीबारा साहब, विपक्षी हुकूमत के खिलाफ तो आप अपनी कोशिशें कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, ईवान में भी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया पर भी आते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में देखिए यहाँ आपकी इमरान खान की हुकूमत है, 2 अक्सरियत वाली हुकूमत है, न तो आप अमन व अमान यहाँ पर कायम कर सके, अमन व अमान की बहाली में आप नाकाम है, और न इंसानी हुकूक की यहाँ भी जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही है उससे कोई रोकथाम हो सका। देखिए अच्छी मशरा नबी भी जो है वो अदालतें भुगत रहे हैं और गायब है। देखिए अच्छी बात है कि आपने इंसानी हुकूक की बात की। ये हमारे मुल्क का मसला है और ये पूरे जिस तरीके से पिछले 2-2.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है वो सबको मालूम है, इस पूरे मुल्क के बच्चे बच्चे को मालूम है। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा में के अमन व अमान का सूरत हाल है, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ये एक बहुत ही एक संजीदा मसला है, जिसमें कि आपको मालूम है कि तारीखी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी होती रही है वो कभी सर उठाते हैं, सर उनका वो कभी उनको वो कर दिया जाता है, लेकिन जो अभी है उसमें उसकी जो पहुंच है जो कि बन्नू तक, यानी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बन्नू तक आ चुकी है, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ये बाइस तशवीश है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर CM, वो पूरी उस तरीके से वो लगे हुए हैं इसको हल करने में। जिस तरह कि आपने देखा कुर्रम में एक मसाइल पैदा हुए, वो भी अब काफ़ी हल होने के करीब हैं, और इसी तरह जो पख्तून वो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो इशू था, ये सारे जो बन्नू में जो मसाइल हुए, तो बड़ी जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वो बड़े अहल तरीके से इसको हल करने की कोशिश कर रही है। खैबर जब खान साहब की हुकूमत थी तो ये तमाम जमातें आप लोगों के खिलाफ थी और आप उस टाइम पर कहते थे कि ये सारे चोर हमारे खिलाफ हो गए। अब आप सोलो फ्लाइट से नहीं कुछ बना तो इन सब चोरों के साथ मिलकर दोबारा एक फ्लाइट ले रही? नहीं, देखें, जब चोर है वो तो हुकूमत में है, चोर तो हुकूमत में है। ये तो बाकी हमारे पास जो है, हमारे साथ जो है, तो आप बताएं, शाहिद खान हो गया, हमारी जो महमूद खान चकजई हो गए, इसी तरह मेंगल साहब हो गए, इस तरह ये हमारे MWM वाले हो गए, इनमें से कौन है? ये तो सारे शरीफ लोग हैं, बाकी तो हुकूमत में बैठे हुए हैं। इस मुल्क में अगर तो आप चोर हैं तो आपकी इज्जत भी है, आपकी जो है हर चीज आपकी मानी भी जाएगी, और जो शरीफ आदमी है उसका इस मुल्क में ऐसा माहौल बना दिया गया है, शरीफ आदमी का इस मुल्क में कोई वो नहीं है, ना रसूख है और ना उसकी कोई इज्जत है। ये एक तौर पर राब्ते हैं कि खत्म हो गए? देखें, राब्ते कभी बहाल होते हैं, कभी रुक जाते हैं, ये चलता रहेगा, लेकिन हम ईद के बाद इंशाअल्लाह अपनी सियासी जद्दोजहद को हम पूरे जोर